بنگلہ دیش کس نے بنایا؟ لوگ کہتے ہیں بنگلہ دیش مجیب الرحمان نے بنایا۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ بنگلہ دیش ہم نے بنایا۔ شیخ مجیب الرحمان سے زیادہ ذوالفقار بھٹو اور یحییٰ خان نے بنایا۔ کیا ہم دوسروں کو حقیر سمجھ کے، جس طرح ہم بنگالیوں کو حقیر سمجھتے تھے، یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے، اسے چھوٹا قد کہہ کے ہم فوج میں نہیں لیتے تھے کہ وہ چھوٹا قد ہے۔ آج وہی بنگال دیکھ لیجئے کہاں ہے۔ تعلیم میں تو پہلے بھی ہم سے آگے تھا، لیکن آج بھی وہ ہم سے آگے ہے۔ کاش ہم نے 16 دسمبر سے کوئی سبق لے لیا ہوتا کہ اس دور کے اندر بھی جب بھی پاکستان کی سالمیت کی بات آئی، جماعت اسلامی نے راول دستے کا کام کیا ہے، اور جماعت اسلامی نے نہ صرف راول دستے کا کام نعروں کے ساتھ کیا، بلکہ اپنی جان اور مال اور اپنی اولادیں اس کے اندر قربان کی ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس تحریک کے اندر ہمارے نوجوانوں کو جب ٹرک سے باندھ کر گھسیٹا گیا تو ان کے جسموں سے گوشت جو ہے وہ ادھڑ گیا۔ 16 دسمبر 1971 نہیں ہے، سکوت ڈاکہ تو اب بھی چل رہا ہے۔ بے شمار ہمارے قائدین وہ پھانسی کے پھندے پہ چلے گئے، اور اب بھی امیر جماعت جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا۔ اور اسی پہ بس نہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں وہاں کے جماعت کی قیادت کو، وہاں کے کارکنان کو۔ اسی طرح مجھے یقین ہے کہ بنگلہ دیش کی قائدین اور کارکنان کی قربانیاں اور ان کا خون انشاءاللہ العزیز رنگ لائے گا۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، لیکن میں اسے اسلامی دنیا کی تاریخ کا سیاہ دن کہتا ہوں کہ دنیا کی وہ مملکت جو ایک نظریے پر قائم کی گئی تھی، اور نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اس مملکت کو اس کی پیدائش کے 23 سال بعد توڑ دیا گیا۔ یعنی اس نظریے کو قبول نہیں کیا، اور دنیا کی سازشوں میں ہماری اس مملکت کو ہمارے ایک حصے کو ہم سے جدا کر دیا گیا۔ جب آپ ہتھیار ڈال رہے تھے باجوہ صاحب، اس وقت جماعت اسلامی کا کارکن عبد المالک وہاں کی ڈھاکہ کی یونیورسٹی کی دیواروں پر اپنے خون سے پاکستان زندہ باد لکھ رہا تھا۔ یہ قیادت ہوا کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں 34,000 بندے میرے پاس تھے، اس لیے جناب انہوں نے اس میں ہرایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آگے چلیے اب کون سا کردار ہے؟ ہمیں پالیٹکس بھی اب اگریسو کرنی چاہیے۔ ہمارا بیانیہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے بیانیوں کو پورے زور سے اور ایک اس پہ نہیں کھڑے کریں گے، اس وقت ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ جب بھی 16 دسمبر آئے گا تو یہ کچوکے ہمیں لگتے رہیں گے، یہ تکلیف ہمیں اٹھانی بھی پڑے گی، محسوس کرنی بھی پڑے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آیا ہم نے من حیث القوم، ہماری سول اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، آیا ہماری قوم نے اس سے کچھ سیکھا؟ مشرقی پاکستان میں، مشرقی پاکستان کے لوگوں نے یہ محسوس کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں ہم نے محرومیاں دی، کہ ہمیں ہماری لیڈرشپ کو 16 دسمبر 1971 سے ایک سبق لینا چاہیے۔ وہ سبق یہی ہے کہ جس کا جہاں پہ جو حق ہو پہلے اس کو دیا جائے۔ کہ بنگلہ دیش کے بننے کے جو اسباب ہیں، جو ہمارے ملک کی مشرقی اور مغربی پاکستان کی جو قیادتیں تھیں، کچھ فوت ہو گئیں، کچھ قتل ہو گئیں، شہید ہو گئیں، اور کچھ کو ہم نے رسوا کیا۔ بھارت کی جو یعنی اندرونی جو سازش تھی، وہ بھی ہم سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کیا آج ہمارے پاس کوئی قومی ایسی قیادت ہے کہ جو اس پاکستان کے بارے میں سوچے؟ شاید بلوچستان، سکوت بلوچستان ہو رہا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دستور 73 کا دستور وہ خطرے میں ہے۔ تو ہمارا نظریاتی اور جو ثقافتی تشخص ہے اس کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم کوئی سکوت کشمیر کی طرف تو نہیں جا رہے؟ الشمس میں نظام اسلامی، جماعت اسلامی، خلافت ربانی جتنی تھے سارے تھے، اور اس میں کوئی نوجوان نہیں تھے، بزرگ ٹائپ کے لوگ وہ الشمس میں تھے۔ اس کے بعد پھر مطیع الرحمان نظامی بھائی کے ساتھ میجر جنرل راؤ فرمان علی کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا، اور جمعیت کے علاوہ کسی اور شخص کو البدر میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ہماری 24 جنہوں نے ہمیں ٹریننگ دیا تھا، 24 افراد، 29 آدمی ہماری اس کمیریا بارڈر ان کو وہاں ڈیٹیل کیا گیا،
जिस दी डिटेल किया गया उसके बाद से उनको किसी ने जाके पूछा तक भी नहीं है, तुम लोग जिंदा हो, मर गए हो, रेशन पानी भी है, असला भी है, कुछ है, किसी ने पूछा नहीं है, जंग छिड़ गई। सिख कर्नल ने हमारी ब्रिगेडियर आता मोहम्मद मलिक साहब को कहा, ये कुमिरे में तुम्हारी कौन सी डेब लगी हुई थी? तो उस ब्रिगेडियर ने कहा, डेब मेरा तो 24 फरवरी का एक प्लाटून लगी गया था। उस पर इंडियन सिख कर्नल का कहना है, बेगारे तो तुमने हथियार किस बात के लिए डाला? तुम्हारी इस एक प्लाटून ने तुम्हारा ये नुकसानात कर दिया। तो आप इससे सारा अंदाज़ा कर सकते हैं। आप मशरक़ी पाकिस्तान को हथेली भी रख के दे आया। यहया खान की तकरीर थी शाम को, जिस दिन हमने हथियार समिट के आ गए थे, तकरीर कर रहे हैं, जहाँ हम लड़ते रहेंगे। भाई तो हथियार किसने डाला? किसकी हुक्म पर हथियार डाला गया? कौन थे? बाकी रहा जो मुक्ति बहनी कहा जाता है, ये वहाँ की बंगालियों से कोई तरबियत नहीं, चांद एक थे, सब इंडियन आर्मी थी। और अल बदर आके इनको सबको अल्हम्दुलिल्लाह सफाया किया था। इसलिए इस्लामी जमीयत तलबा जो कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह और खुलूस के, हमारी अगर आर्मी वाले बताते थे हम कल सरेंडर कर रहे हैं तो हमारे 10,000 कारकुन शहीद ना होते। और ये सब अमेरिका की पॉलिसी है, हिंदुस्तान तो बड़ा नाम है। हमने ये सारा कुछ डाल दिया, रूस और भारत की साजिश थी। लेकिन एक सवाल का जवाब बड़ा अहमियत का हामिल है, और वो ये है कि साजिश हमारी दरो दीवार को तोड़कर हमारे घर में दाखिल कैसे हुई, और उस साजिश ने दाखिल होकर हमारे परचम को सिरनिगू कैसे कर दिया। ये वो सवाल है जिसके असबाब और मुहर्रिकात, नताइज, इन सब का जायज़ा लेना मकसूद है आज की इस कॉन्फ्रेंस में। ये ईस्ट पाकिस्तान का जो सानिया हुआ कि ये शिकस्त सियासी थी, अस्करी नहीं थी, इस पर दो पहलू हैं। एक तो लोग ठीक है जज्बाती अंदाज में बात कहें तो ठीक है, हमारी फ़ौज ने वहाँ सरेंडर किया, तो सरेंडर किसके हुक्म पर किया और फिर क्यों हुआ? 34,000 लोग थे, बाकी बात 34,000 कई लाख उनके मुकाबले में थे। शायद लोग मर जाते। मतलब मैं कहता हूँ जनरल नियाज़ी अगर उस दिन हथियार ना फेंकता तो आज लोग उसको अपना हीरो मानते हैं, लेकिन जनरल नियाज़ी ने हथियार फेंक कर अपने लिए एक ऐसा मसला पैदा कर दिया कि सारी जिंदगी लोग उसको लान तान करते रहे। ईस्ट पाकिस्तान अलग इसलिए हुआ है जी कि मैं समझता हूँ कि मैं लोगों को हक़ हुक्मरानी दे दिया गया, जिसकी बात सबसे बड़ी है कि हम बंगालियों को अपने बराबर नहीं समझते थे। हर मुल्क ने अपना अपना किरदार अदा किया। हमारे यहाँ सियासी क़यादत आज 6 पॉइंट्स पे लोग राज़ी हो जाते हैं। आज बात करें तो कहेंगे जी कि मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान अगर 6 पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पंजाबी और मगरबी पाकिस्तान के लोग बंगालियों की हुक्मरानी पसंद नहीं करते थे, ना हुक्मरानी पसंद करते थे, ना उन्हें हुक्मरानी देने के लिए भी तैयार थे। सकूती डाका भी हमारी तारीख़ का एक स्याह तरीन वाक़या है, और बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे भाई ने कि यह सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, आलम इस्लाम की तारीख़ का स्याह तरीन वाक़या है। सकूत अंदलुस के बाद ये सबसे बड़ा वाक़या है। जमहूरियत नहीं थी तो पाकिस्तान तकसीम हो गया। जमहूरियत आवाम की हक़ हुक्मरानी है। ये किसी को बिठाना, किसी को उठाना, ये जो सांप सीढ़ी का खेल है, ये पस पर्दा रह के हकीकी हुक्मरानों का किरदार अदा करना, ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी का निज़ाम, इसी ने पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर पहुंचाया हुआ। देखिए, अदलिया ने 50 के दहाई में 2 फैसले दिए। एक तो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में आइनसाज दस्तूरसाज असम्बली थी उसको तोड़ने के खिलाफ, और दूसरा उन्होंने जो फौजी इनकलाब को, कामयाब फौजी इनकलाब को उन्होंने जवाज़ करार दिया कि अगर अदलिया उस वक्त, पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशरी उस वक्त आईन और कानून के मुताबिक मेरिट की बुनियाद पर यह फैसला करता तो आज पाकिस्तान के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट मुसल्लत ना होती। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट को मुसल्लत किया, बल्कि उसी वक्त से अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की लोंडी बन गई और अभी तक बनी हुई है। जनरल जैकब ने, जो कि मेजर जनरल थे इंडियन आर्मी के और इस पूरे एपिसोड में शामिल थे, उसने लिखा है कि अगर 30,000 फौज थी ढाका में जनरल नियाज़ी के साथ, अगर वो चंद दिन और रेजिस्ट कर लेते, और उन्हें कहा कि ढाका लेना हमारे मकसूद में था ही नहीं, ढाका लेना, हाँ, ढाका लेना हमारे मंसूबे में था ही नहीं। अगर वो
चंद दिन वेट कर लेते तो अक़वाम मुत्तहिदा ने सीज़ फायर करनी थी और बात ख़त्म होनी थी कि जो हमारी उस वक्त की मिलिट्री जनता थी, ये उनकी एक पाकिस्तान के वजूद के साथ खिलवाड़ था जो कि उन्होंने खेला है। मगरबी पाकिस्तान के रवैयों ने, उनकी पॉलिसियों ने बात को इस नहज तक पहुंचाई कि मुल्क दो टुकड़े हो गया, और वो दो टुकड़े भी किसी पुरअमन पीसफुल प्रोसेस से नहीं हुआ, एक बहुत बड़ी खुनरेजी, तलखी और कत्ल-वारतगरी के बाद। क़याम पाकिस्तान के लिए 1940 में जो करारदाद की कमेटी बनी, उस कमेटी का सदर भी अबुल कासम फजलुल हक, जिसको A.K. फजलुल हक के नाम से शेर बंगाल कहा जाता था, अबुल कासम फजलुल हक, वो कमेटी के सरबराह थे। फिर उस करारदाद को प्रेजेंट भी किया उन्होंने, तो उस करारदाद पाकिस्तान को प्रिजाइड करने का, उस कमेटी को, और उसको पेश करने का एजाज़ भी एक बंगाली A.K. फजलुल हक को हासिल। तो जब ये सब कुछ था तो फिर बंगाली क्यों नाराज़ हो गए? तो सोचने की बात है ना कि मुस्लिम लीग आपने बनाई, मुस्लिम लीग के पहले सदर आप थे, पाकिस्तान की करारदाद की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदर आप थे, उस कमेटी का जो उस करारदाद को आपने पेश किया, आप ही ने बुनियादी इस पूरी पाकिस्तान की तहरीक में किरदार अदा किया, तो फिर क्यों इतने नाराज़ हो गए? क्यों इतने गिले और शिकवे उनके बढ़ गए कि न सिर्फ अलाहिदगी तक बात पहुंची, बल्कि खुनरेजी, कत्ल-वारतगरी और एक शर्मनाक, जिसको शिकस्त कहते हैं और हथियार डालना कहते हैं, उस तक बात चली गई। अहलियान साबिका मशरक़ी पाकिस्तान को मौजूदा बांग्लादेश के लोगों को सूरार नहीं समझते, और मुझे बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें सारा कसूर मगरबी पाकिस्तान के लोगों का। आपका आइन था ही नहीं। 1947 से लेकर 23 मार्च 1956 तक ये मुल्क बग़ैर आइन के रहा, कि 23 मार्च 1956 को जो आइन बनाया गया 9 साल के बाद, उसे 8 अक्टूबर 1958 को मनसूख कर दिया गया। सिर्फ 2.5 साल चला। 1962 के दस्तूर को मैं दस्तूर नहीं मानता। वो तो जिसके बारे में कहा कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, वो अवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जुमान नहीं था। वो तो एक डिक्टेटर की हवसी इक़्तिदार को दवाम देने की एक दस्तावीज़ थी। बल्कि जस्टिस मुनीर, जो कि वज़ीर कानून थे अयूब खान के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे एक दफ़ा अयूब खान ने एक बंगाली वज़ीर के पास भेजा कि उनको ये बताएं कि आप हमसे अलहदगी क्यों इख्तियार नहीं करते। उन्होंने कहा, भाई हम कैसे अलहदगी, हम असल पाकिस्तान हैं, हम 56% हैं, हम कैसे अलहदा होंगे, आप अलहदा हो जाएं। कि इंडिया, अमेरिका और रूस का इसके ऊपर इत्तेफाक था कि पाकिस्तान को तकसीम किया जाए, कि देखिए पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प ना बनाए, पार्लियामेंट को स्क्रिप्ट ना दे, पार्लियामेंट को अंगूठा छाप ना बनाए, पार्लियामेंट को गुलाम ना बनाए। पार्लियामेंट को इशारा किया जाता है, पूरी पार्लियामेंट एक आर्मी चीफ की तोसी के लिए मुत्तहिद हो जाती है। पार्लियामेंट को इशारा किया जाता है और पूरी पार्लियामेंट 26 कवानीन FATF के पास कर लेता है, और सारे बदतरीन मुखालिफ बिहाइंड द कर्टन एक हो जाते हैं। ये जो आपने पार्लियामेंट को अंगूठा छाप बनाया, रबर स्टैम्प बनाया, गुलाम बनाया है, कुछ अर्सा तक चलेगा, लेकिन उसके बाद लोगों को पता चल जाएगा कि इस वोट की कोई हैसियत नहीं है, इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, और इस जमहूरियत की कोई हैसियत नहीं है। और जिस दिन वोट और पार्लियामेंट और जमहूरियत से अवाम का एतमाद उठ गया, उस दिन पाकिस्तान की जोग्राफिया के लिए खतरा पैदा हो जाए। फैसले पहले कर लेते हैं, फिर आके पार्लियामेंट के सामने रख लेते हैं कि इसके ऊपर अब मुहर लगा। इस तरीके से निज़ाम नहीं चलेगा। फौजी मुदाखलत, फौज एक सबसर्विएंट इदारा है, आप चौकीदार हैं, मास्टर्स नहीं हैं। आपका काम है बॉर्डर की हिफाजत करना, आपका काम है पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट उनका अजाला करना। आपका काम ये नहीं है कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल मैनेजमेंट करें, लोगों को उतारें और बैठाएं। आपका काम ये नहीं है कि आप फॉरेन अफेयर्स को डील करें और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वजीर खारिजा भी हो। आपका काम ये नहीं है कि आप IMF से और चीन से और सऊदी अरब से डील करें और वजीर ख़जाना का किरदार अदा करें।
یہ سیاستدانوں کا کام ہے. پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ مراعات میں ٹاپ 10 میں آتا ہے اور کارکردگی میں 130 میں آتا ہے. شرم نہیں آتی اس عدلیہ کو, ان ججوں کو شرم نہیں آتی. پاکستان تو اشرافیہ کے لوٹ مار کا اماجگاہ ہے. غریب عوام کو یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں کہ پاکستان کی اشرافیہ سالانہ 17.4 ارب ڈالر کی مراعات اور گرانٹ لے رہی ہے, اور یہ 50% آف دا بجٹ آف پاکستان ہے. 17.4 ارب ڈالر سالانہ مراعات, ٹیکس کنسیشن اور گرانٹس اور امنسٹی, یہ 50% پاکستان کا بجٹ. یہ 4 طبقے کون ہیں؟ UNDP نے رپورٹ میں لکھا ہے. نمبر 1 کارپوریٹ سیکٹر, نمبر 2 بڑے بزنس مین, نمبر 3 جاگیردار, نمبر 4 ملٹری ایلیٹس. یہ 4. یہ پارلیمنٹ کے صوبائی حقوق کی میں نے بات کی. ریکارڈنگ کے لیے 2 دن پہلے قانون منظور ہوا. اس قانون کا نام ہے پروٹیکشن آف فارن انویسٹمنٹ ایکٹ 2022. آپ کو پتہ ہے ہمیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. کسی بھی سینیٹر نے اس قانون کو پڑھا نہیں اور وہ منظور کر دیا. میں نے ان سے کہا کہ پڑھنے تو دو, پڑھنے تو دو, پڑھنے کا موقع نہیں دیا گیا. میں نے ان سے کہا کہ یہ جو وزیر خزانہ اور جو اپوزیشن جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے اسحاق ڈار, اس نے پیش کی, اس نے خود بھی نہیں پڑھا ہے. 30 سال کے لیے 100 کلومیٹر کا ایریا ریکارڈنگ کا وہ فروخت کر دیا گیا 8 ارب ڈالر کے عوض, اور ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا, ان کے اوپر کوئی لیوی نہیں ہوگی, ان کی آمدن کے اوپر, ان کی ڈیویڈنڈ کے اوپر کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. ایک طرف یہ ہے آپ ریکارڈنگ کا آپ قانون تو منظور کر رہے ہیں. گوادر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو 27 اکتوبر 2022 سے انہوں نے دھرنا 2 ماہ ہو گئے, نومبر اور دسمبر, اور آپ اس کے پاس جاتی نہ صوبائی حکومت جاتی ہے نہ وفاقی حکومت جاتی ہے کہ ان کا پوچھے وہ چاہتے کیا ہیں. ابھی 10 دسمبر کو ہیومن رائٹس ڈے تھا. ہزاروں خواتین گوادر کی نکلی, انہوں نے مظاہرہ کیا. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے. اب کیا ہے, لوگ تعلیم نہیں مانگتے, لوگ علاج نہیں مانگتے, لوگ کہتے ہیں ہمیں مارو نہ, ہمیں غائب نہ کرو. یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ APS کا واقعہ ہے, اس پہ 2 باتیں کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. عجیب بات یہ ہے نا, APS میں 150 بچے ہمارے شہید ہو گئے, بڑے پیارے بچے تھے. اور یہ APS اگر آپ نے دیکھا ہے یہ چھاونی کے درمیان ہے. یہ کہاں سے لوگ آئے دہشت گرد, انہوں نے کیسے یہاں پہ کارروائی کی؟ یہ کس کا فیلئر تھا؟ پروونشل گورنمنٹ کا فیلئر تھا, فیڈرل گورنمنٹ کا فیلئر تھا, انٹیلیجنس فیلئر تھا, ملٹری کا فیلئر تھا؟ کس کا فیلئر تھا؟ قوم کو پتہ چلنا چاہیے. اور پھر ان مجرمین کا جو ایک مجرم تھا اس کا نام تھا احسان اللہ احسان, جو فوج کے کسٹڈی میں تھا اور بھاگ گیا, فوج کے کسٹڈی میں تھا اور بھاگ گیا, جس نے کھل کر کہا تھا کہ APS کا واقعہ ہم نے کیا ہے. کیسے بھاگ گیا؟ اس کو واپس کیوں نہیں لا رہے؟ ان کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں؟